السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھتے رہے ہیں جی وی نیوز۔ اس وقت ہم یوٹیوب اور ہمارے فیس بک آفیشیل پیج سے براہ راست ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی وی نیوز میں ہوں آپ کا میزبان اقبال خان۔ یوتھ اویئرنیس کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں۔ آج کے یوتھ اویئرنیس میں ہم بات کریں گے 370 ارب کے جو ترقیاتی منصوبے گلگت بلتستان کے لیے ابھی حالیہ وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیے ہیں، کیا جو ہے وہ یہ گلگت بلتستان کی تقدیر بدل سکتا ہے؟ یا جو 370 ارب کا جو منصوبہ ہے یہ کافی ہے گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے، گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے؟ اس کے اوپر بات کریں گے، معاشی اور سماجی معاشرتی حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں شریک گفتگو ہوں گے، مہمانوں کا بھی میں آپ سے تعارف کراتا چلوں۔ اس سے پہلے آپ اگر پروگرام میں شریک ہونا چاہیں تو آپ بھی بالکل براہ راست پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، ہمارے مہمانوں سے ہم سے براہ راست سوال کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے، بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے۔ جی، تو اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہے شبیر انجینئر صاحب۔ آپ مسلم نواز سے آپ کا تعارف ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور گلگت سے ہمارے ساتھ موجود ہے راجہ حسین راجو، آپ جو ہے وہ سینئر صحافی ہیں، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آغا شیراز علی پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعارف ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ تینوں مہمانوں کا کچھ دیر بعد جو ہے وہ علی تاج بھائی بھی جوائن کریں گے ہمیں، تو انشاءاللہ ان کا بھی تعارف کرائیں گے ہم آپ سے۔ تو جی راجہ حسین راجو صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں پچھلے جو دو حکومتیں ہیں، پاکستان مسلم نواز اور پی 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 کی جو حکومت ہے، ایز کمپیئر ٹو ابھی جو حالیہ حکومت ہے، یہ کیا بہتر ڈیلیور کر رہی ہے یا کیا بہتر پرفارم کر رہی ہے؟ ایز اے جرنلسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جو حالیہ حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کی کیا پرفارمنس ہے ابھی تک کی؟ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ علی بھائی، اقبال بھائی۔ ایشو آ گیا ہے یار، ایشو آ رہا ہے۔ جی آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی بھرپور آ رہی ہے، جاری رکھیں۔ جسٹ اے منٹ پلیز۔ ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے؟ جی آپ بالکل آواز آ رہی ہے، جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اقبال بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا، اور ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ، تو یہ آواز ایکو ہو رہا ہے، آپ کو صحیح آ رہی ہے؟ آپ کنٹینیو رکھیں۔ جی اچھا، تو یہ ترقیاتی پیکج جو اعلان ہوا ہے، اسے میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لیے ایک خوشخبری ہے، کیونکہ اس کو پی ایم ایل این اور امجد پی ایم ایل این کے اور پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے جتنے بھی رہنما ہیں، شمول امجد ایڈوکیٹ، سب نے اس کو سراہا ہے۔ تو اس پیکج کا مقصد اس دن میں جس دن پی ایم صاحب گلگت بلتستان تشریف لائے تھے، اس دن میں موجود تھا ادھر، تو اس نے اسد عمر نے خود اس کا بتایا کہ ہم 5 سال کے لیے اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، اگر سالانہ آپ اس کو ڈیوائڈ کرو گے تو 74 کروڑ روپے پر ایئر بنتے ہیں۔ تو پہلے آپ کا ترقیاتی بجٹ جو تھا وہ 25 کروڑ تھا، تو یہ بڑھ کے 74 تک گیا ہے۔ تو آپ اس سے امیجن کر سکتے ہو کہ کتنی ترقی ہوگی اگر اس کو پراپرلی یوٹیلائز کرے، پراپرلی اس میں چیک اینڈ بیلنس رکھے، اور یہ ان کا جو پرفارمنس چیک ہے وہ 5 سال بعد ہم وہ کمپیئر کریں گے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ تو بہرحال اس وقت گلگت بلتستان کے آپ کے امجد ایڈوکیٹ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر بھی ہیں اور اپوزیشن لیڈر بھی ہیں،
اور غلام محمد اسمبلی کی طرف سے اسمبلی میں ممبر ہیں, اور مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جو حالیہ کی ابھی طرف موجودہ حکومت ہے وہ حضرت جو طارق پچھلی صاحب 2 حکومتوں سے سب نے اس بہتر اقدام کو سراہا. پرفارم کر رہی ہیں یا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے علی بھائی, یہ ہم اس کا موازنہ 5 سال بعد کرائیں گے. مجھے وزیر اعلیٰ جو محنت کر رہا ہے, جو کوشش کر رہا ہے, وہ ہی سنسیئر ٹو ڈیلیور, وہ رات دن محنت کر رہا ہے, وہ کوشش کر رہا ہے. میں نے اس پہ, کیونکہ وہ پڑھا لکھا اور ایک اچھے گھرانے سے وہ تعلق رکھتے ہیں, تو مجھے امید ہے, اور گلگت بلتستان کے پڑھے لکھے جتنے بھی لوگ ہیں وہ پر امید ہے کہ یہ پرفارم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. انجینئر شبیر صاحب, جہاں تک پچھلی گورنمنٹس کی بات, ٹھیک ہے نل راجہ بھائی, صاحب. جہاں تک پچھلی گورنمنٹس کی بات ہے, اس وقت ان لوگوں نے میرٹ کو, آپ میرٹ کا جو حال کیا وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. تو جو یوٹیلائزیشن آف ریسورسز ہیں, آپ کا بجٹ ایلوکیشن ہے, اس کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا اس دور میں. اور پچھلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں گلگت بلتستان کو جو حصے میں آیا تھا بجٹ, بہت کچھ آیا تھا, لیکن اس کو بہتر انداز میں یوٹیلائز نہیں کیا گیا. تو اب دیکھنا ہوگا پی ٹی آئی کس طرح پرفارم کرتی ہے اور ایلوکیشن آف ریسورسز کیسے کرتی ہے, کیونکہ ان کو یارڈ اسٹکس بنانے چاہیے کہ ان کو 2 سال 3 سال میں کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ راجہ صاحب. جی علی تاج صاحب کو جو ہے وہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. آپ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے سی ایم کے اسپوک پرسن ہیں, ترجمان ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی تو ہم بات کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں 370 ارب کا جو میگا پیکج ہے آپ کا, جو ڈیولپمنٹ کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے گلگت بلتستان کے لیے 5 سال کے لیے پیکج کا اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو معاشی معاشرتی اور دیگر وسائل کے اوپر بات کریں گے. جی علی تاج صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے ان کی طرف انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے. تو شبیر انجینئر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ جو 370 ارب کا جو پیکج ہے یہ گلگت بلتستان کی تقدیر بدل سکتا ہے, یا اس میں جو ہے وہ مزید اضافہ کرنے کی ضرورت ہے, یا اس میں کیا کمیاں یا کیا جو ہے وہ ڈیولپمنٹس کی ضرورت ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کو اس بات پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اپنے جو گلگت بلتستان کی یوتھ ہے اس کو اویئرنیس دینے کے حوالے سے ایک انیشیٹو اپنے شروع کیا ہوا ہے. یہ انیشیٹو ایک وقت میں آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان اویئرنیس فورم نے بھی یہی کوشش کی تھی کہ گلگت بلتستان کے لوگ اپنے معاملات, اپنی سیاست, اپنی ہسٹری اس سے اویئر ہو جائیں اور معروضی حالات سے اویئر ہو جائیں, اور گلگت بلتستان کی یوتھ پھر اپنے حقوق کے حوالے سے کافی حد تک اویئرنیس لے کے اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے وہی کام شروع کیا, اور یہ اویئرنیس کا جو سلسلہ ہے اس کا پھیلنا یہ بہت اچھی بات ہے. میں آپ کو اس چیز کے لیے ویلکم کہتا ہوں. اس کے بعد میں یہ گزارش کروں گا, مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ماضی میں جس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہے کہ ایک حکومت نے کوئی کام شروع کیا, پھر اگلی حکومت آئی اور اس نے پچھلی حکومت کے سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا اور پھر آگے کچھ اپنی چیزیں کرنی شروع کر دی. وہ فارسی میں کہتے ہیں نا کہ ہر کی آمد عمارت نو سازت, یعنی جو بھی آیا اس نے اپنی عمارت بنا دی. لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ مسلم لیگ نون نے جس طرح کے پروجیکٹس کے اوپر محنت کی تھی محترم حفیظ الرحمان صاحب نے, جس طرح کافی سارے ایسے پروجیکٹس کو پی ایس ڈی پی کے اندر شامل کرنے میں وہ کامیاب ہوئے تھے, آج اس پروجیکٹ کے سلسلے کو, اس ترقی و تعمیر کے سلسلے کو موجودہ جو وزیر اعلیٰ ہے پاکستان تحریک انصاف کے, وہ آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو اگر آپ شغر تھنگ کی بات کرتے ہیں, یا اگر آپ بات کرتے ہیں دارل تنگیر کے شاہراہ کی, یا اگر شاہراہ نگر کی بات کرتے ہیں,
یہ تقریباً سارے پروجیکٹس وہ پروجیکٹس ہیں جو آلریڈی مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں شامل کیا تھا پی ایس ڈی پی کے پروجیکٹس کے اندر. تو آج ان کی کنٹینیویشن ہو رہی ہے. اگرچہ اس میں ایک آدھ مثلا میڈیکل کالج کا پروجیکٹ ہے, اس طرح کے ایک آدھ نئے پروجیکٹس بھی شامل کیے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تقدیر بدلنے کی تو فی الحال بات قبل از وقت ہوگی, لیکن میں سمجھتا ہوں اگر ہم ان 5 سالوں کے اندر اس پروجیکٹ کو مٹیریلائز کر سکیں, اگر ان پہ امپلیمنٹیشن کروا سکیں, اگر ہم ان کو سی ڈی ڈبلیو پی سے ایکنک سے منظور کرا کے آپ یہ جو اعلانات ہے اس کو فیلڈ میں لے کے آ کے خرچہ کروا سکے, اگر آپ نے ان پروجیکٹس کو کمپلیٹ کر دیا ان فیکٹ, تو پھر انشاءاللہ تعالی بہت حد تک چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی. لیکن اگر اعلانات, آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں بھی ایک پیکج کے فارم میں ہوا, کراچی میں بھی ایک تقریباً 1200-1300 ارب کا پیکج منظور ہوا تھا, لیکن کراچی کی گلیاں آج بھی گندی ہے, کراچی سے کچرا آج بھی نہیں اٹھایا جا رہا ہے, کراچی میں 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آج بھی ہے. جس طرح کے دعوے کیے گئے تھے اس طرح کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. اگر یہی چیز گلگت بلتستان میں ہو گئی تو پھر اس اعلانات کا تو پھر فائدہ نہیں ہے. اعلانات تو 70 سالوں سے آپ کو صوبے کا بھی ہو رہا ہے, آپ کو دیگر حقوق کے بھی اعلانات ہو رہے ہیں, لیکن جب تک میں سمجھتا ہوں ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا, ان ٹرو سینس اگر آپ ان پروجیکٹس کو مٹیریلائز نہیں کرتے تو اس وقت تک ہم سمجھیں گے کہ اعلانات کی حد تک ہی ہے. ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ واڑی کا جو پاور پروجیکٹ ہے, یا پھر یہاں ہنزا کا جو پاور پروجیکٹ ہے, یا ہنزل کا پاور پروجیکٹ ہے, اس میں سے ایک آدھ ہی ابھی تک ایکنک سے منظوری حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے, ابھی تقدیر بدلنے کی باتیں یہ ساری چیزیں قبل از وقت ہوں گی. دیکھیے, یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ تقدیر بدل سکتی ہے, لیکن ابھی ہم ابتدائی مراحل میں ہیں کہ تقدیر بدل سکتی ہے اگر ہم چاہیں تو, لیکن ابتدائی مراحل میں, یہ آپ سمجھتے ہیں؟ سوری, آپ کی میں بہت زیادہ کلیئرلی نہیں سن سکا آپ کا سوال. میں یہ گزارش کر رہا ہوں, آپ یہ سمجھتے ہیں تقدیر بدل سکتی ہے اگر ہم چاہیں تو, لیکن ہم ابتدائی مراحل میں ہیں ابھی, تو یہ انیشیل اسٹیج ہے. جی میں سمجھتا ہوں ہم رائٹ ڈائریکشن میں ہیں, ہم ٹھیک ڈائریکشن میں ہیں. اگر اس ڈائریکشن میں ہم چلتے ہیں, اسی لائن کو لے کے ہم چلتے ہیں, ان پروجیکٹس کے اوپر ہم عمل درآمد کرواتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہتری ہوگی گلگت بلتستان کے لیے انشاءاللہ. بہت شکریہ انجینئر صاحب. جی علی شیراز صاحب, چونکہ انجینئر صاحب نے بھی فرمایا کہ ایک تسلسل ہونا چاہیے سابق حکومتوں میں, سابق ادوار میں یہ جو ہے وہ یہ رسم رہی ہے, یہ جو ہے وہ ایک طرح کی یہ چیز رہی ہے کہ اگر کوئی حکومت کسی پروجیکٹ کا اعلان کرتا ہے یا کوئی ڈیولپمنٹس لانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے بعد جو آنے والی حکومتیں ہیں وہ اسے ختم کرتی ہیں اور اپنے نام کی تختیاں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو موجودہ حکومت جو ہے وہ اس طرح یہ جو تسلسل ہے پروگرام کا, ڈیولپمنٹ کا جو تسلسل ہے وہ جاری رکھ رہی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں, یہ جو ڈیولپمنٹ کا جو تسلسل ہے یہ ایک اچھا نیک شگون ہے یا کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا اور بڑے پڑھے لکھے اور پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع دیا. تو جہاں تک پیکج کی جو اعلان ہوا ہے, یہ ابھی دیکھنا پڑے گا. میں شبیر صاحب کی ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی امپلیمنٹیشن اور اس میں بہت ٹائم لگے گا, تو ہمیں پہلے دیکھنا ہوگا, اور اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پی ٹی آئی نے پاکستان میں جو اعلانات کیے تھے اور جو پیکیجز کا اعلان کیا تھا اس پہ کتنا عمل ہو چکا ہے. تو وہ ہمارے پاس ایک دیکھا جائے تو ایک آپ کے پاس ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ ان کے پی ٹی آئی جی بی جو کرنا چاہ رہی ہے اس میں کتنے فیصد تک یہ لوگ عمل درآمد کر سکتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ 2.5 سے 3 سال ان کی مرکزی حکومت کو ہو چکی ہے, اور الیکشن سے پہلے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ کتنے وعدے انہوں نے کیے تھے, کتنے اعلانات ہوئے تھے. تو ابھی تو ان کا ہنی مون پیریڈ چل رہا ہے, تو اس کے بعد ابھی دیکھیں گے کہ کتنی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. لیکن اس میں ایک جو پیکج کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ بلتستان کے لیے انہوں نے کوئی خاص پیکج کا اس بڑے پروجیکٹ میں اعلان نہیں کیے, کوئی چھوٹے موٹے کچھ کیے ہیں جو تقریباً 5 سے 10% بھی نہیں بنتے ہیں. جو 370 ارب ہے
اس کے مطلب 5 to 10% بھی وہ نہیں بنتے. تو انہوں نے ابھی آتے ہی یعنی کہ ایک ڈفرینشیٹ کریٹ کر لی ہے اور گلگت اور بلتستان میں، حالانکہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن علی شراز بلتستان صاحب سے اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کا بھی یہ کہنا ہے بلتستان سے، چونکہ اب اس حکومت میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اسمبلی کے جو ممبرس ہیں 8 سے 9 جو ممبرس ہیں وہ بلتستان سے ہی ہیں، لیکن وہاں کی جو نمائندے ہیں، وہاں کی جو سیاستدان ہیں، وہ اسمبلی میں جانے کے بعد جو ہے وہ عوام کی آواز کو آگے نہیں پہنچاتے ہیں. یہ ایک شکوہ ہے عوام کا، تو کیا کہتے ہیں، یہ کیا ایسا بھی ہے؟ جی میں عرض کروں، آپ کو ایک شعر سناؤں گا اسی بات پہ. کس کو سناؤں حال غم، کوئی غم آشنا نہیں، ایسا ملا ہے درد دل جس دل کی کوئی دوا نہیں. تو میں سب سے پہلے تو گلہ وزیر اعلیٰ سے کرنے سے پہلے میں یہ گلہ اپنے بلتستان کے نمائندوں سے کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کی ایک وزراء کی ایک فوج ہے جو گلگت بلتستان حکومت میں ہے، تو آپ لوگوں کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ پروجیکٹ بلتستان میں رہنے چاہیے. اور بہرحال ہمارے صدر صاحب نے ابھی اس پروجیکٹ کو جو یہ بڑا پیکیج ہے اس کو ویلکم کیا ہے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ انفراسٹرکچر پہ اتنا ہے. یہ سارا جو ہے اس میں آپ کو یہ سی پیک میں جو شامل ہوگا اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ ہے، تو یہ اچھی بات ہے. میں مطلب یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جس طرح پرانی گورنمنٹ کے اس پروجیکٹس کو یہ لوگ آگے بڑھاتے ہیں، تو یہ سی پیک کی ایک مطلب سی پیک کو انہوں نے امپلیمنٹیشن مطلب اس میں کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ اچھا ہے، جو کہ پیپلز پارٹی نے شروع کیا. اور اسی طرح میں مسلم لیگ نون کے جو ہمارے یہاں پہ شبیر بھائی ہیں ان سے بھی مطلب متفق ہوں کہ انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کے پروجیکٹس کو آگے بڑھایا. بہرحال تختیاں لگائی اپنی، خیر وہ تو ایک ہو جاتا ہے، مطلب ایک پولیٹیکل سٹینڈ ہے، وہ تو کرنا پڑتا ہے. تو جس طرح ضلعوں کا اعلان ہم نے کیا اور عمل درآمد پھر ہمیں 2.5 سال کے لیے روک کے رکھا، شگر اور کرمنگ ضلع امپلیمنٹیشن پہ ہمیں نہیں کرنے دیا. اچھا کردو گلگت روڈ مہدی شاہ صاحب نے جو ہے وہ منظور کروایا، اور پھر پلاننگ کے چکر لگاتے لگاتے مہدی شاہ صاحب کے خود الفاظ ہے کہ میرے جوتے گھس گئے. لیکن بس وفاق میں حکومت چینج ہوگی تو انہوں نے وہ جو چائنا کے ساتھ جو ٹینڈر ہو چکا تھا اس کو بھی پھر کینسل کروا کے پھر اپنے حکومت میں اس کو اپروو کرایا. لیکن علی شراز صاحب اس میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اگر صحیح میرے شاہ صاحب چاہتے تو جو ہے وہ 5 سال میں یہ جی بی روڈ، ابھی جسے بلتستان روڈ ہم کہتے ہیں، وہ بنا سکتے تھے. اس کے لیے جو کیا مشکلات ایسے آئی کہ 5 سال کا مکمل پیریڈ گزر جانے کے بعد بھی اس منصوبے کو پائیدار نہیں کر پائے؟ اور دوسری جو اگلی حکومت آئی پاکستان مسلم نواز کی، وہ اس حکومت جو منصوبہ ہے اسے وہ کرے گی. جی جی بالکل. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے 2009 میں جب پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تو وہ پہلا سیٹ اپ تھا، اور اس ٹائم کوئی جو رول ریگولیشن وغیرہ اور پیپلز پارٹی نے زیادہ تر اس پہ انفلوئنس کیا. تو یہ جو چیزیں پہلا سیٹ اپ تھا، فرسٹ سیٹ اپ تھا، آپ کو اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا. اور پیپلز پارٹی کیونکہ مہنگائی، بے روزگاری اس پہ کام کر رہی تھی اور کافی لوگوں کو روزگار دیا پیپلز پارٹی کے دور میں. اور پھر آپ نے دیکھا کہ عطاباد ایک بڑا انسیڈنٹ ہو گیا پیپلز پارٹی کے دور میں، تو ہماری جو 2 سے 2.5 سال کی حکومت کا پیریڈ اسی چکر میں رہ گیا. پھر امن امان کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، ان کو ٹیکل کرتے ہوئے 2.5 سال گزر گئے. تو 2.5 سال بعد جب وفاق میں حکومت چینج ہو گئی تو اس کے بعد آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے فیڈرل حکومت نے اس طرح کے پروجیکٹس کو، بڑے پروجیکٹس کو امپلیمنٹیشن ہونے سے روکا کہ الیکشن کے ٹائم پہ، الیکشن کے بعد ہم یہ کریں گے تاکہ ہم اس کا کریڈٹ لے سکیں. اور اس کا جواب آپ کو تھوڑی ٹائم لگے گا، 2.5 سال بعد آپ کو اس کا جواب ملے گا، کیونکہ یہ 370 ارب کے پروجیکٹ میرا نہیں خیال کہ یہ 2.5 سال میں پورے کر سکیں، یا پھر یہ دوسری حکومت آئیں گی اور دوسری حکومت اس پہ تختیاں لگائیں گی. پھر آپ یہی سوال وزیر اعلیٰ صاحب سے کریں گے کہ کیوں آپ یہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہ کر سکیں. ٹھیک ہے. جی رائے صاحب، ابھی جیسے علی شراز بھائی نے بھی کہا اور انجینئر صاحب نے بھی کہا کہ ایک یہ ہمارا شکوہ کہیں یا ایک ہمارا المیہ کہیں یہ رہا ہے کہ جو موجودہ حکومتیں جو اقتدار میں ہوتی ہیں وہ اپنے جو منصوبے ہیں
वो किसी भी वजह से जो है वो फायद तकमील को नहीं पहुंचा सकती है। लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी की जैसे ये अली शिराज भाई ने कहा कि उनकी यहाँ पे सूबाई हुकूमत थी और वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरमीम की, या तो अभी जो मौजूदा हुकूमत है इनकी वफाक में भी हुकूमत है और सूबाई हुकूमत भी उनके हाथ में है। तो आप क्या समझते हैं ये जो 370 अरब का जो तरक्याती पैकेज है, इसके अलावा दीगर जो डेवलपमेंट की जो ऐलानात हुए हैं ये मुकम्मल हो पाएंगे, या ये भी जो है वो अगली जो आने वाली हुकूमत है इनके लिए तख्तियों के लिए छोड़ जाएंगे? जी इकबाल भाई, मैं कहूँगा कि पहले भी वफाक से हमें बहुत कुछ मिला है, ये बात नहीं है कि पहले कुछ भी नहीं मिला है। अब इनकी सुपरविजन पे है ये किस तरह इसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी इस टाइम भी इस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान में सिख पड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसको सुपरवाइज नहीं किया गया। मेरे गांव में विजात खुद एक पुल है जो अख्तर साहब के पिछले टेन्योर में 2004 में जब वो इलेक्ट हुए थे उसमें रखा गया था, लेकिन आज तक वो सिक पड़ा हुआ है, अभी तक वो उस प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि ये इनिशियल स्टेज है, इस टाइम हम कोई ओपिनियन उनके बारे में वो नहीं कर सकते। हम जब इसके 5 साल कंप्लीट होंगे उसके बाद करेंगे। इससे पहले वाले हुकूमत जो गवर्नमेंट्स आई हैं उनका जो टेन्योर कंप्लीट हुआ, हमने देखा इन्होंने प्रोजेक्ट्स लाए, काम किया, लेकिन उसको सुपरवाइज नहीं किया। थ्रू प्रॉपर चैनल आ जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ सियासतदानों की गलती नहीं है, इसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, हमारे डिपार्टमेंट्स भी हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। किसी भी सियासतदान को डायरेक्ट पैसे नहीं थमाते हैं, तो ये थ्रू प्रॉपर चैनल आ जाता है। उसमें बहुत सारी फ्लॉस हैं हमारे सिस्टम के अंदर। मैंने ये सवाल सीएम साहब के सामने उठाया था एक दफा, तो उसने मुझे कहा हम ये जो बजट है इसको 3 साल के लिए हम वो कर रहे हैं प्रॉपर प्लानिंग के तहत। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी भरपूर आ रही है जी। तो उसने कहा 3 साल के लिए हम ये जो प्रोजेक्ट है उनको प्लान कर रहे हैं। 3 साल में हमारे जितने भी 350 अरब, पहले तो 250 अरब, उस वक्त जिस वक्त मैंने सवाल किया था उस वक्त 250 अरब की बात चल रही थी। तो उसने कहा 250 अरब का जो प्रोजेक्ट हैं वो हमारे टेन्योर में कंप्लीट होंगे और ये विद इन 3 इयर्स ये 250 अरब के जितने भी प्रोजेक्ट हैं हम कंप्लीट करके इनको हैंड ओवर करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अब फेयरनेस, कितना फेयरनेस होगा इसके अंदर, कितना ये सुपरवाइज करते हैं इन प्रोजेक्ट्स को, और आपके जो डिपार्टमेंट में जितने भी एक हायरार्की के तहत आप इसको एलोकेट करते हैं, तो इसमें उसके अंदर सीएम साहब से लेकर मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी जिम्मेदारान हैं, वो मैं शब्बीर भाई की एक बात से मुत्तफिक हूँ, इसको यानी ये तकदीर बदल देगा, ये कबल अज़ वक्त है। जब तक इसमें इसके इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं होगा, एलोकेशन प्रॉपरली नहीं होगा, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इस वक्त इधर बैठ के कि 5 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, उसका अभी इनिशियल स्टेज में आप क्या समझते हैं कि मतलब अभी इनिशियल स्टेज में आप क्या समझते हैं इब्तिदाई दिनों में जो वज़ीर आला अभी हमारे मौजूदा वज़ीर आला साहब है और जो उनकी टीम है उनकी तरफ से जो काम किया जा रहा है, इससे कदर मुतमईन है आप एज अ जर्नलिस्ट, आप क्या समझते हैं पिछले अखबार में से? मैंने आपको पहले भी कहा, सीएम सिंसियर हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कुछ करना चाहते हैं। मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पिछले गवर्नमेंट्स के साथ मैं अटैच नहीं था, इस गवर्नमेंट के साथ बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं कई वफूद के साथ भी उनके पास जाता हूँ, इंटरव्यू के लिए भी जाता हूँ। उनके पास उनका एक ही लफ्ज है, मैं मेरिट को फॉलो करूंगा और ये जितने भी प्रोजेक्ट हैं इनको मैं कंप्लीट करके 3 साल में विद इन 3 इयर्स, उसके अल्फाज हैं विद इन 3 इयर्स में ये जो प्रोजेक्ट है उनको अगर ये हो जाते हैं तो समझो गिलगित बल्तिस्तान को 72 करोड़ रुपए पर ईयर कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो अभी बल्तिस्तान को कुछ नहीं मिला है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बल्तिस्तान को कुछ ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग नून के दौर में नगर को पूरा ही, अभी हमारे शब्बीर भाई बैठे हैं, नगर को नजरअंदाज किया गया है। उस वक्त मेहदी शाह के दौर में जितने भी एम्प्लॉयमेंट, जितने भी वो चीजें थी वो बल्तिस्तान से हो रही।
तो हमें दिल बड़ा करना होगा और मतलब इस ये डिवीजन आप में ये नहीं जाना समझते हैं, जैसे हमारे एक वजीर मौजूद ने कहा था कि अगर पहला जो वजीर आला है वो बल्तिस्तान से है, तो दूसरा गिलगित से है, तो तीसरा जो है वो अभी अपना दियामर का हक है, तो ये मतलब इस तरह से कोई सेटअप है। देखो ना अकबाल भाई, ये मेरिट नहीं है, इसको हम जी। मेरिट नहीं कहते हैं, क्योंकि जो भी एल है, जिस भी पार्टी में जो भी एल है, चाहे उसका ताल्लुक यामर से हो, नगर से हो, बल्तिस्तान से हो, अस्तौर से हो, इस डिवीजन ने तो हमें मार दिया है। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की जो रुकी हुई है, ये इन चीजों की वजह से है। हमें एक होना पड़ेगा और हर चीज में हमने ये जो डिवीजन अपने हिसाब से बनाए हैं, इनसे बाहर निकल के मेरिट पे बात करना होगा। पढ़े लिखे लोग अभी गिलगित बल्तिस्तान की माशाल्लाह से लिटरेसी रेट दूसरे सूबों के निस्बत बहुत हाई है, तो हम सबको मिलकर इस पे सोचना होगा भाई। हमें इन चीज चक्करों में नहीं पड़ना होगा। हमें देखो जहां भी हो, मेरिट पे हो, बल्तिस्तान में हो, दियामर में हो, जहां भी हो, नगर में हो, जो प्रोजेक्ट दे रहे हैं उसको प्रॉपरली कंप्लीट करें, यार्ड स्टिक्स बनाए। मैं कहता हूं इनको यार्ड स्टिक्स डिसाइड करें 3 साल बाद ठीक इन्होंने ठीक है कहाँ राजा खड़ा। साहब। इनके प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं अभी सीख पड़े हैं, ऐसा ना हो इनके प्रोजेक्ट 10 साल बाद इनके प्रोजेक्ट भी सीख पड़े हों। ठीक, बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया। जी इंजीनियर साहब, बिल्कुल राजा साहब जिस नुक्ते की तरफ इशारा कर रही है ये काफ़ी अहम है, बहुत अहम है। गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो आम तौर पे जो है वो एक डिवीज़न वाइज जो है वो तकसीम किया जाता है गिलगित बल्तिस्तान में, कि ये फलाना बल्तिस्तान से है, ये रिजर से है, ये नगर से है, ये आप गांचे से है, या ये जो है वो दियामा से है। तो आप एज अ पॉलिटिशियन जो है वो क्या समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की जो आवाम है उसमें काफ़ी पहले से जो है वो ज़्यादा शऊर आगाही आ गई है, तो आप क्या समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको भी जो है वो इस तरह के ये जो डिवीजन है उससे निकल के जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लिए काम करने की ज़रूरत है? जी, मैं ये समझता हूँ कि जैसे जैसे लोगों के अंदर आगाही आती जाएगी, जैसे जैसे तालीम का रेशियो बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग शऊर पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे ही फिर लोगों के अंदर ये तासुबात, ये जिद, ये तकसीम, ये ख़त्म होते जाएंगे। और जिस तरह से लोग तकसीम करो और हुकूमत करो, लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी के ऊपर चलकर इस इलाके के हिस्से बखरे करके, टुकड़े टुकड़े करके, मैं एक सोच की बात कर रहा हूँ, मैं एक जिद की बात करूँ, मैं एक तासुब की बात करूँ, लिसानियत हो, चाहे ये पार्टी बुनियादों पे हो, चाहे ये इलाकाई बुनियादों पे हो, इससे कई ऐसे लोग जो लड़ाओ और हुकूमत करो की पॉलिसी पे चलते हैं वो नाकाम हो जाएंगे। मैं समझता हूँ आज पिछले दिनों जो एक फिरकवाराना थोड़ी सी कशीदगी का एक माहौल गिलगित में पैदा हुआ, तो आपने देखा कि जो यूथ है, जो पढ़ी लिखी यूथ है, उसने इस चीज को यकसर मुस्तरद कर दिया। आपने देखा कि पहले हम अपने अपने मौलवी के साथ खड़े हो जाते थे, इस दफा हर बंदे ने खुल के अपने मौलवी की जो गैर मंतकी बातें हैं उसकी मुजम्मत की। इसी तरह मैं आगे देख रहा हूँ कि जो हमारी यूथ है उसके प्रेशर के ऊपर, उसके दबाव के ऊपर, उसके शऊर के आगे सियासतदानों को भी मजबूर होना पड़ेगा कि अब वो तासुबात को छोड़ के एक गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक के लिए यकजबान होके लड़ें, एक दूसरे का बाजू बन के लड़ें, एक दूसरे की ताकत बने। आज अगर हम सब मिलके खालिद खुर्शीद को बैक करें, इससे पहले अगर हम मेहदी शाह को बैक करते, उससे पहले हम हफीजुर रहमान को बैक करते, तो कोई वजह नहीं है कि हम ना सिर्फ इकट्ठे हो सके बल्कि हम अपने तमाम तर हुकूक भी हासिल कर सकें। अब ये वक्त है कि हम अपने तकसीमात में तकसीम होके, हम अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद में तकसीम होके नहीं रह सकते। गिलगित स्कर्दो रोड बनेगा तो आगे 4 इजला का फायदा होगा, नगर का कोई शाहराह बनेगा तो आगे ये हुंजा को भी लिंक करेगा, हुंजा का शाहराह ऑलरेडी नगर वालों के लिए फायदेमंद है। अगर गिलगित स्कर्दो रोड बनता है, अगर
शंदूर का पास बनता है, अगर शतुंग नाला बन जाता डाइवर्ट हो जाता है, अगर शोंडर पास बनता है, तो मेरा ख्याल है ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए फायदेमंद है, चाहे वो टूरिज्म के हवाले से देखें या जिस तरह आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो उस हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा अब तकसीम करने वाले लोग भी कामयाब नहीं हो सकेंगे, चाहे वो फिर फ़िरक़ावाराना बुनियादों पे हो, चाहे इलाकाई बुनियादों पे हो, चाहे लिसानी बुनियादों पे हो। तो मैं समझता हूँ, मैं बल्कि दावत देता हूँ गिलगित बल्तिस्तान के पॉलिटिशियंस को, अगर कोई इस तरह की तकसीम चाहते हैं तो इस चीज से रुकें और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की मेयार जिंदगी बेहतर करने के लिए सब मिलकर गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक के लिए लड़ें। बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ मैं आपकी बात से बिल्कुल। एक शेर जो है वो शायर ने क्या खूब कहा है, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचा दे। तो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को बिल्कुल तमाम तर जो है फौरन से मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इंतशार और जो डिवीज़न थी ये बिल्कुल भी हमारे गिलगित बल्तिस्तान के हक़ में नहीं है। तो आगा साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं। आपकी जो पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन में भी है, अपोजिशन का जो हमारे सदर साहब जो है वो अपोजिशन लीडर भी है। तो गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस के हवाले से भी जो बात चल रही है, लेकिन एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान की जो अबूरी सूबे की बात चल रही है, दूसरी तरफ जो है जीबी कौंसिल की इंतखाबात भी अभी आ रहे हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं, मतलब क्या हुकूमत का और अपोजिशन का क्या डिसीजन है इस हवाले से? जी बिल्कुल। असल में इन्होंने सूबाई जो है खुद मुख्तारी के हवाले से जब से आए हैं तब से ये कह रहे हैं कि हम सूबाई खुद मुख्तारी चाहते हैं, हम 5वां सूबा डिक्लेयर करेंगे। और उसके बाद जब कौंसल के मेंबरान जिनका टेन्योर पूरा हो गया 5 साल का, तो उसके बाद इन्होंने फिर अपनी एक लिस्ट बना ली और इन्होंने 4 जो है वो नुमाइंदे सेलेक्ट कर लिए कि जी हम इन 4 को टिकट देंगे कौंसल का। तो अभी ये समझ नहीं आ रही कि ये अब कौंसल भी बनाना चाह रहे हैं और ये कहते हैं कि हम इसी साल मतलब सूबाई सेटअप भी दे देंगे। तो जब इन्होंने कौंसल अगर बना ली और कौंसल के इंतखाबात हो गए, तो मैं ये समझता हूँ कि सूबाई जो हमारा खुद मुख्तारी का जो प्रपोजल है, जो एक बिल पास हुआ है, वो मामला खटाई में पड़ जाएगा। और इसके लिए पीपल्स पार्टी का तो स्टैंड यही है कि अगर सूबाई खुद मुख्तारी और 5वां सूबा और जो मुकम्मल सेनेट में और कौमी असेंबली में नुमाइंदगी अगर दी जाए तो हम तो सपोर्ट। तो मतलब साहब आप ये समझते हैं कि इसमें दोहरा बयानी है, क्योंकि एक तरफ अब देखना ये पड़ेगा। और इस हवाले से जो हमने जो और मुस्लिम लीग नून ने भी एक मुत्तफिका तौर पर मुत्तफिका तौर पे इनका साथ दिया है कि अगर आप भी गिलगित बल्तिस्तान को मुकम्मल खुद मुख्तारी के साथ 5वां सूबा बनाते हैं, बल्कि हमारी डिमांड भी ये भी थी कि हर ज़िले को जो है वो कौमी असेंबली में एक सीट दी जाए, और यानी कि 10 सीटें हमें कौमी असेंबली में दी जाए। और अगर आप सेनेट में नुमाइंदगी देंगे और 5वां सूबा बनाएंगे, तो जिस तरह तमाम सूबों के सेनेट में 23, 24, 25 जो अरकान है, उस तरह हमें भी दिए जाए, या सेनेट के अरकान को बढ़ाया जाए। अगर नहीं बढ़ा सकते, कोई उसमें कानूनी फॉल्स हैं, तो हमें फिर तमाम सूबों को डिवाइड करें, यानी कि 20-20 करें, ताकि हम भी मुकम्मल तौर पर सेनेट में शामिल हो जाएं। और कौमी असेंबली में हमारी जो पीपल्स पार्टी की डिमांड, हमारे सदर साहब की डिमांड वो ये थी कि हम जो हर ज़िले को एक कौमी असेंबली की सीट दें और वहाँ पे इलेक्शन करवाएं, तो वहाँ से मुंतखब होके 10 लोग जो है वो मेंबर नेशनल असेंबली बने। तो लेकिन उस पे फिर अमल दरामद नहीं हो सका और हमारी तजावीज़ को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया, और इसलिए फिर हमें जो है मजबूरन एक कौमी मफाद में और हमारे गिलगित बल्तिस्तान के मफाद में हमें मतलब इनके के साथ देना पड़ा। और अभी उम्मीद है कि हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये हमें मुकम्मल एक सूबाई सेटअप देंगे और खुद मुख्तार देंगे। ये इन पे डिपेंड है कि ये अब कब अमल दरामद करवाएंगे।
जी 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 राय साहब, अभी चूंकि इसी तरक्याती बजट के साथ साथ ये बात भी जो है वो हमारे सीएम साहब बात कर चुके हैं, इलेक्शन के दौरान भी कर चुके हैं, उसके बाद भी कर चुके हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो आईनी सूबा बनाया जाएगा। इस हवाले से जो है वो असेंबली में रेजोल्यूशन भी पास हुई थी। तो आप जो है वो क्या समझते हैं, एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो आईनी सूबा बनाने की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो है वो जीबी काउंसिल के इंतखाबात भी हो रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से राय साहब? अकबाल भाई, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको हमें पोलिटिसाइज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ठीक अपने अपने पार्टी इंटरेस्ट अपनी जगह, मेरा इंटरेस्ट अपनी जगह, आपका इंटरेस्ट अपनी जगह, लेकिन कुछ चीजों को हमें पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जिस तरह का हमारी असेंबली के मेंबरान, मुअज्जिज फाजिल मेंबरान ने जिस तरह सब ने साइन करके इस चीज को यूनानिमसली पास किया, सिर्फ एक मेंबर की गैर मौजूदगी पे, तो ये एक बहुत अच्छा पैगाम है कि सारे अपने अपने उनसे निकल कर इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के लिए सीएम का साथ दिया और सीएम के इस काम को सराहा भी। तो हमें गिलगित बल्तिस्तान, हमारा जो डिमांड रहा है, हमारा जो बेसिक डिमांड रहा है हमेशा से, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए जाए, हमें कौमी धारे में शामिल किया जाए, हमें पाकिस्तानी पूरा सर्टिफिकेट दी जाए। तो अभी वजीर आला इस सिलसिले में काफी एंगेज हैं, वो काफी मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद भी हूँ। ये कौंसल की जहाँ तक इलेक्शन की बात है, ये कौंसल जरूरत है। अभी कुछ चीजें लीगली और आप डायरेक्टली अटैच नहीं हो सकते हैं, तो 7 आपके वफाक के हैं और 6 गिलगित बल्तिस्तान से होते हैं। इस तरह आपका डायरेक्ट एक वो बन जाता है, मुशीर बन जाता है वजीर आजम का। जब तक ये अमेंडमेंट होता है, असेंबली से रेजोल्यूशन पास हो जाती है, सेनेट से, और ये जब तक सूबा डिक्लेयर हो जाता है प्रोविजनल, तब तक ये कौंसल के इंतखाबात मेरे ख्याल से होंगे। और ये कोई कानूनी मसला है। मैंने इस सिलसिले में चीफ साहब से भी बात की है, उसने भी कहा ये शेड्यूल में अभी रूल बुक बना रहे हैं, उसके बाद मैं जो ही गिलगित आऊंगा तो इसका शेड्यूल बना के मैं शेड्यूल ऐलान करूँ। तो कुछ चीजें हैं, इनको पोलिटिसाइज नहीं करें तो अच्छा है, ताकि गिलगित बल्तिस्तान का नैरेटिव है ना, ये पूरे गिलगित बल्तिस्तान का कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहिए, तो उसको अमजद ने भी पेश किया है, आपके नून लीग के जो मेंबर हैं उन्होंने भी पेश किया है, फजल रहमान के फजल रहमत खाली के उसका भी साइन उसमें मौजूद है। तो ये एक यूनानिमसली पास हुआ है, तो इसको एक ऐसा इक़दाम है इंशाअल्लाह। हेलो, अस्सलाम मैं वालेकुम। पूरी उम्मीद हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बड़ी देर की मेहरबान, आते आते बहुत शुक्रिया। अली भाई आप आ चुके हैं, तो जी आपको आवाज आ रही है? यार आपकी आवाज में बड़ी डिस्टॉर्शन है। जी अब बेहतर आ रही है आपको आवाज? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अली ताज साहब आपको आवाज आ रही है? हेलो जी जी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अली ताज साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी देर की मेहरबान, चलो शुक्र है आप आ गए, थैंक यू। तो आवाज आ रही है मेरी? जी जी बेहतर आ रही है, भरपूर आ रही है जी, भरपूर आ रही है। अली ताज साहब, आप चूंकि प्रोग्राम में काफी डिस्कशन हो चुकी है हमारे काफी मौजूद मेहमानों के साथ, हम आपकी तरफ बढ़ते हैं। आपको अगर मेरी आवाज आ रही तो आप कुछ गुफ्तगू करें। अकबाल भाई ये वैसे सही हो रहा है, ये वैसे से अली ताज साहब जो है वो दोबारा से डिस्कनेक्ट हुए हैं, तो हम अपने गुफ्तगू को जारी रखते हैं। राय साहब बात कर रहे थे, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें पोलिटिसाइज नहीं करनी चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर जो है, कौमी मफाद के ऊपर जो है तमाम तर सियासी पार्टीज को, तमाम तर कौमी जो हमारे लोग हैं, जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, उनको जो है वो मुत्तहिद होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। चूंकि इंजीनियर साहब ये बेसिकली हमारा जो प्रोग्राम बाल भाई जी, ये जो डिस्टॉर्शन आ रहा है ना अली भाई के, ये भी हमारे हक में।
ये काम मैं उसी करें। के ऊपर बात करने लगा हूँ जी। तो इंजीनियर साहब, सूबाई जो सेटअप है, सूबाई स्टेटस है, इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम में इस वजह से है क्योंकि अभी जो डेवलपमेंट्स आ रही है उसके साथ सूबाई सेटअप का जो वादा है वो भी वज़ीर आला कर चुके हैं हमारे वज़ीर आला साहब। तो आप क्या समझते हैं अबूरी जो सूबा है उस हवाले से काफ़ी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अबूरी सूबा क्या है, अवाम मतलब अवाम को नहीं मालूम क्या है ये, तो आप कुछ बताएं इस हवाले से, क्या अबूरी सूबा के बारे में क्या कहते हैं? जी, आप अभी उस टॉपिक पे आए हैं जो मैं जिस पे मैं बोलना चाहता हूँ अक्सर, और मैं इस पे बोलता रहता हूँ, मैं लिखता रहता हूँ। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमने अबूरी सूबे को समझे बगैर इसके खिलाफ एक महाज खड़ा किया, खासतौर पे हमारे जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहने वाले जो लोग हैं। अगर चीज में बहुत बड़ी तादाद में पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में यूथ है, पढ़े लिखे लोग हैं, नेट पे बैठ जाते हैं, फेसबुक देखते हैं। बदकिस्मती ये है अंदर जाके न किसी ने ये पढ़ने की जहमत गवारा की कि बेसिकली ये अबूरी सूबा है क्या। तो मैं ये समझता हूँ कि अबूरी सूबा, देखें हमने एक सूबे नाम के ऊपर हमने एक शोर डाला जी ये हमें सूबा नहीं चाहिए, क्योंकि एक जिद चढ़ गया जी हमें एक अरसे से सूबे के नाम पे टरखाया जा रहा है। बदकिस्मती ये है इस सूबे के अंदर आज जो प्रोग्रेसिव लोग हैं या कॉम्परस लोग हैं वो जो मांग रहे हैं कि हमारे जो मुतनाज़ा स्टेटस है उसकी प्रोटेक्शन हो। हम मांगते रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की जो सूबाई असेंबली हो वो बाइख्तियार हो। हम मांगते हैं कि हम अपने इलाके के हवाले से कानून साजी के इख्तियारात के हामिल हों। हमारी असेंबली हमारे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से तमाम तर पॉलिसी बनाने के लिए बाइख्तियार हों। अब जब वफाक ने ये फैसला किया कि 18वीं तरमीम के तहत गिलगित पूरे पाकिस्तान के, सॉरी जी आवाज आ रही है अभी आपको? तो मैं ये गुजारिश कर रहा था, आवाज आ रही है आपको? मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अब वफाक ने ये कोशिश की कि 18वीं तरमीम के तहत सूबों को जो इख्तियारात दिए गए हैं वो आपको मुंतकिल हों, वफाक के अंदर आपकी रिप्रेजेंटेशन हो, सेनेट के अंदर आपके मेंबरान बैठे हैं, सीसीआई के अंदर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर आपके लोग आपके वफाक और सूबों के दरमियान के जो तनाज़ात है वो हल करें। एनएफसी के अंदर आप अपने बजट के हुकूक हासिल करें। जब वफाक ने ये फैसला कर दिया सरताज अजीज कमेटी की रिकमेंडेशन के तहत, तब आपने मुखालिफत शुरू की। मैं ये कहता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से सबसे अहम चीज आपकी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के आईन के अंदर आपका बिल्कुल भी आपकी कोई शिनाख्त नहीं, आपका जिक्र नहीं है। आर्टिकल 257 में सिर्फ एक दफा कहा गया कि कश्मीर का जिक्र हुआ कि कश्मीर जब एक्सेशन का फैसला करेगी पाकिस्तान के साथ, उसके बाद जो है ना जी उसके और वफाक पाकिस्तान के दरमियान क्या ताल्लुकात होंगे इसका फैसला बाद में किया जाएगा। ये इसमें ये कश्मीर की का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो उसी में गिलगित बल्तिस्तान को लिया गया। आज उसी आर्टिकल के अंदर 257 के अंदर, उसी आर्टिकल 257 के अंदर तरमीम करके गिलगित बल्तिस्तान का अलग से जिक्र हो रहा है और गिलगित बल्तिस्तान की अलग से एक शिनाख्त की बात हो रही है, तब हम मुखालफत कर रहे हैं। आपको आईनी तरमीम के जरिए आपके सेनेट और कौमी असेंबली में आप की नुमाइंदगी हो रही है, आप मुखालफत कर रहे हैं। आपका डिस्प्यूटेड जो स्टेटस है वो आइन के अंदर डिफाइन हो रहा है कि टिल द फाइनल सेटलमेंट ऑफ कश्मीर वीबी इज बीइंग डिक्लेयर्ड एज द प्रोविजनल प्रोविंस। आपको प्रॉब्लम हो रही है, इसमें आपकी जो डिस्प्यूटेड स्टेटस है वो भी आईनी तौर पे डिक्लेयर हो रही है, आपके इख्तियारात भी डिक्लेयर हो रहे हैं, आपकी आपको वफाक के अंदर नुमाइंदगी भी मिल रही है। तो
آپ میرے خیال میں اس چیز کو سمجھے ہی نہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ عبوری صوبہ بیسیکلی ایک صوبہ ہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک شرط لگ رہی ہے، یہ ٹل دا فائنل سیٹلمنٹ آف کشمیر ہے. یہ ایک شرط، اس کے ساتھ یہ عبوری ہو گیا. ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. 1963 میں چائنا اور پاکستان کا ایک بارڈر ٹریٹی ہوا. ٹھیک ہے جی، ایک بارڈر ٹریٹی ہوئی. اس کے بعد ایک شور مچا اس وقت، یار یہ تو پاکستان میں کشمیر کا جو حصہ ہے، ڈسپیوٹڈ جو علاقہ ہے، وہ چائنا کو دے دیا. اس پہ جب شور اٹھا تو آپ کو شاید پتا ہو اس چیز کا کہ اس وقت یہ شرط شامل کی گئی کہ دس ایگریمنٹ ول بی ریوزٹڈ آفٹر دا فائنل سیٹلمنٹ آف کشمیر. یعنی وہ جو بارڈر ٹریٹی ہے 1963 کا جو پاکستان اور چائنا کے درمیان ہوا، وہ بھی ایک لحاظ سے عبوری ہے. وہ عبوری 1963 سے چل رہا ہے، 2021 ہو گیا. تو اگر یہ جو آپ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ 100 سال اور چلتا ہے تو آپ اسی سٹیٹس میں رہیں. نہیں، تب تک کے لیے آپ کو ایک سیٹ اپ دیا جا رہا ہے جس میں میں سمجھتا ہوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم سب متفق ہو کہ اس میں وہ کچھ حاصل کریں جو گلگت بلتستان کے حق میں ہو، بجائے اس کے کہ ہم اپنی قوم کو پھر سے ڈیوائیڈ کریں، پھر سے مس گائیڈ کریں، پھر سے کنفیوژن میں ڈالیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت سب اٹھیں اور اس میں سے میکسیمم چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کریں. ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا، سوری میں تھوڑا لمبا بولا، آپ نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ کاؤنسل کا الیکشن بھی ہو رہا ہے، ادھر وہ صوبائی سیٹ اپ کی بھی بات ہو رہی ہے. میں راجوا بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ایک قانونی ضرورت ہے. جب تک صوبہ نہیں بنتا کاؤنسل کا وجود ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تو اب ایک اس کو لمبو میں آپ نہیں لٹکا کے نہیں رکھ سکتے. ظاہر ہے ایک قانون کے اندر یہ چیز موجود ہے تو یہ تو کریں گے ہی کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو تحریک انصاف ہے، وہ آپ کے صوبے کے حوالے سے بالکل مخلص نہیں ہے. میں آپ سے یہ گزارش کروں، جب عمران خان صاحب آئے اس کے بعد سپریم کورٹ نے واضح طور پہ ڈائریکشن دی کہ گلگت بلتستان کے لوگ ہر حوالے سے پاکستانی ہیں اور ان کو تمام تر وہ حقوق دیے جائیں جو پاکستان کے دیگر شہریوں کو حاصل ہے. ایک کلیئر حکم تھا سپریم کورٹ کی طرف سے. یہ چیز پھر انہوں نے خود سپریم کورٹ کے اندر یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آئین میں ترمیم کر کے گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بنائیں گے. پھر انہوں نے خود ایک سپریم کورٹ کے اندر جی بی آرڈر 2019 کے نام سے ایک آرڈر کا ڈرافٹ انہوں نے جمع کیا. وہ آرڈر بہت حد تک بہتر تھا اس آرڈر سے جو 2018 میں آیا. لیکن ابھی آپ اگر دیکھیں تو نہ 2019 کے آرڈر پہ امپلیمنٹ ہوا، نہ عبوری صوبے کی بات چل رہی، نہ آپ نے کسی بھی طریقے سے گلگت بلتستان کو بااختیار کرنے کی کوشش کی، بلکہ جو پی ایس ڈی پی کے منصوبے ہیں اس کا ٹینڈر تک آپ نے یہاں گنڈاپور صاحب کے حضور میں پیش کر دی اور یہاں سے ٹینڈر ہونا شروع ہو گئے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ جو عبوری صوبے کی بات کر رہے ہیں یا پھر بااختیار بنانے کی بات کر رہے ہیں وہ صرف ڈونگ ہے، وہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. ابھی تک اس میں مجھے کوئی خلوص نظر نہیں آیا. لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ اعلان کر چکے ہیں، تو اس سے پہلے بھی چیف جسٹس آف پاکستان آپ کے دور حکومت میں یعنی مسلم نواز کے دور حکومت میں بھی بارہا اس طرح کے بیانات دے چکے ہیں. تو اس حوالے سے تو یہ بات بھی واضح ہے کہ پچھلے ادوار میں بھی سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس دورے کرتے رہتے ہیں لیکن عمل درآمد. ٹھیک ہے، تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھو یہ چیف جسٹس صاحب کے بارے میں نے بلکہ ایک لکھا بھی تھا. میں نے کہا چیف جسٹس صاحب وہاں آ کے سیاستدانوں کی طرح، جرنیلوں کی طرح، دیگر ججوں کی طرح وہ بجائے اس کے کہ وہاں ایک سیاسی بیان دیتے، وہ اپنے فیصلے پہ جو 2 سالوں سے اٹکا ہوا ہے ایک چھوٹے سے اپیل کے اوپر، وہ اس پہ امپلیمنٹیشن کراتے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوتا. وہاں آ کے انہوں نے ایک سیاسی تقریر کی، وہ سیاسی تقریر کر کے چلے گئے.
मैं समझता हूँ वो जो साकिब निसार साहब थे उस वक्त हमारी स्टेटस कुछ और थी। साकिब निसार साहब ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया 2019 में, 17 जनवरी 2019 को। उसमें आपकी अबूरी सूबे की भी बात की, आपको बाइख्तियार बनाने की भी बात की, आपके पार्लियामेंट हाउस में नुमाइंदगी की बात की, आपके सेनेट के अंदर नुमाइंदगी की बात की। वो एक क्लियर और बेहतरीन फैसला है। मैं समझता हूँ हमारे जीबी वालों में से बहुत कम लोगों ने वो फैसला पढ़ा है, और फैसला पढ़े बगैर हम उस पर कमेंट करते हैं। मैं उसको एक बहुत अच्छा और बहुत शानदार फैसला समझता हूँ। उसके अंदर आपके हुकूक का अहाता किया गया, सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जीबी तक बढ़ाने की बात की गई, बल्कि एक आईनी प्रोटेक्शन ये दिया कि अगर आप एक ऑर्डर भी जारी करते हैं तो उस ऑर्डर में तरमीम उस वक्त तक नहीं होगी जब उसको सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स नहीं करेगी, इजाजत नहीं देगी। तो उस ऑर्डर को भी एक बाबून के हाथों जिस तरह से वो एक तरमीम हुआ करती थी, उस ऑर्डर को भी उन्होंने कहा था कि ये हम एक आईनी टच स्टोन के ऊपर उसकी रूह के तहत हम देखेंगे। अगर वो उस आइन के रूह के तहत आपने तरमीम की है तो इट्स ओके, अदरवाइज हम उस चीज की इजाजत नहीं देंगे। तो वो जो फैसला है वो 2 साल से अटका हुआ है। तो चीफ जस्टिस साहब का जो बयान है, चीफ जस्टिस साहब का जो वादा है, जो ऐलान है, वो महज एक सियासी ऐलान है, वो एक अदालत के चीफ जस्टिस के करने वाली बात नहीं थी। ठीक है, मतलब जो हमारे जजेस यहाँ पे आके ऐसी बयान देते हैं आदमी के लिए। जी बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का। अली ताज भाई भी हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे, लेकिन वो आज जो है प्रोग्राम में हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल नहीं हो सके। लिहाजा प्रोग्राम का वक्त आ चुका है, लिहाजा आप तीनों मेहमानों से मुख्तसरन हमारे नाज़रीन को, हमारे देखने वालों को खास कर दिल्ली पाकिस्तान की टीवी है तो एक मुख्तसरन पैगाम आप दीजिएगा। राजा साहब जी क्या पैगाम देना चाहते हैं गिलगित बल्तिस्तान की यूथ के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के हमारे नाजरीन के लिए? जी राजा साहब आवाज आ रही है आपको? जी जी आवाज नहीं, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है। आवाज साहब क्या पैगाम देंगे हमारे पैगाम दीजिएगा हमारे? जी बिल्कुल, मैं गिलगित बल्तिस्तान के यूथ को एक पैगाम ये देना चाहूँगा कि जिस तरीके से इन्होंने ये जो हालिया इशू हुआ था इस पर जो है ये मुकम्मल एक गिलगित बल्तिस्तानी होने का सबूत देते हुए इन्होंने किसी फिरके का साथ नहीं दिया और इन्होंने गलत को गलत, सही को सही कहा। तो मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि आप लोग आपस में इत्तेहाद से रहें और अमन ताकि हमारे गिलगित बल्तिस्तान में हो और कोई हमें आपस में लड़ाकर और अपनी दुकान न चमकाए। उसके लिए, इस अमन के लिए यूथ को किरदार अदा करना पड़ेगा और जिस तरीके से इन्होंने किरदार अदा किया है मैं ये समझता हूँ कि उस किरदार पर मैं सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद जाहिर करता हूँ कि यूथ का ताल्लुक चाहे किसी भी डिवीज़न से हो, चाहे किसी भी फिरके से हो, चाहे किसी ज़िले से हो, वो गिलगित बल्तिस्तान को अपना घर समझे और आपस में इत्तेहाद के साथ रहे ताकि अमन होगा तो उसके बाद रिस्क भी आएगा, मईशत भी मजबूत होगी। तो सबसे पहले अमन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी शबीर साहब आप जो है वो एक जामी और मुख्तसर पैगाम दीजिएगा हमारे नाज़रीन को। जी मैं ये गुजारिश करूंगा कि गिलगित बल्तिस्तान सीपैक के बाद बतौर खास इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी हैसियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस पर दुनिया की नज़रें हैं। दुनिया ये चाहती है, जो सीपैक के मुखालिफ है वो आपको एक महाज जंग में तब्दील करना चाहती है। जो सीपैक के हामी है वो हर हाल में आपके सीने से इस प्रोजेक्ट को गुजारना चाहती है। आपकी इम्पोर्टेंस बड़ी है। ये वो वक्त है जब आप रियासत पाकिस्तान से कुछ भी मनवा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ मनफी हाथों में जाने के बजाय, कंफ्यूजन के शिकार होने के बजाय, नेगेटिव चीज़ों की तरफ देखने की बजाय रियासत पाकिस्तान से, इस मुल्क के अंदर से आप जितने हुकूक ले सकते हैं उसके लिए अपनी जिद्दोजहद करें। और आगा शिराज से इत्तेफाक करते हुए मैं ये कहूँगा कि इत्तेफाक व इत्तेहाद से गिलगित बल्तिस्तान को एक गुल गुलजार बनाने की
ایک خوبصورت علاقہ بنانے کی، ایک ماڈل صوبہ بنانے کے لیے اپنی تمام تر جد و جہد کریں. آپ کی جد و جہد، آپ کا اتفاق، آپ کا اتحاد اس علاقے کو خوبصورت بنائے گا، اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنائے گا، اس علاقے کو تعمیر و ترقی سے مزین کرے گا. آپ کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے. جی رائے صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ ہماری یوتھ کو خاص کر اور ہمارے ناظرین کو؟ جی رائے صاحب تو یہ ہے جی رائے صاحب. جی رائے صاحب. جی میرے خیال سے کا ایشو ہے. تو آج کے پروگرام میں بات کیا کہ جو 70 ارب روپے کے جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں ایک خوشائن بات یہاں پہ شبیر صاحب نے بتائی، یہ نہایت ہی خوشائن بات ہے کہ ہمارے ناظرین خاص کر یوتھ کے لیے جو گلگت بلتستان کی جو عبوری صوبے کو لے کر کے کافی پریشان ہوتے ہیں. عبوری صوبہ بیسکلی وہ آپ کو ایک فائنل سیٹلمنٹ تک کشمیر کا جب تک فائنل سیٹلمنٹ نہیں ہوگا تب تک کے لیے جو ایک اسٹیٹس دیا جائے گا اس میں عبوری صوبہ کہلایا جاتا ہے. باقی آپ جو ہے تحقیق کر لیجیے گا اس کے اوپر ہماری کافی پریشان اس حوالے سے عبوری صوبہ ہے کیا ہے کیا چیز ہے عبوری صوبہ. اس کے علاوہ جو ہے ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی. تو شاید بات یہ ہے کہ 370 ارب کا جو میرا ترقیاتی بجٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ گلگت بلتستان کا جو بجٹ ہے اس میں بھی جو ہے وہ 13% اضافہ ہو گیا ہے. یہ خوشائن بات ہے. ان شاء اللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہونا. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ عامر صاحب اور شبیر رضیق صاحب اور راجہ صاحب اور علی فارغ صاحب، آپ تمام کا بہت شکریہ.